जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। पंचुकर प्रथम दिन को आम देवोत्थान एकादशी कही था बड़ एकादशी कही था किंतु एथरक आपड़ जदि खड़ीरत्न पंजिका देखिए देखु मुझे सुट कर देखा से कौन लिखाई तो देवोत्थान बड़ एकादशी ता सहित श्रीजीवर लक्ष्मी नारायण व्रत ता सहित आपण तुलसी विवाह रही पंचक व्रत आरंभ हो सहित आउ गोटे पूजा रोचे रवि नारायण व्रत। तो देखो गोटे दिन में तीन तीन टी व्रत रोचे तो 2 नवेम्बर रविवार दिन आपणकर बड़ एकादशी रोचे सहित रविनारायण व्रत रोचे। तो आपण गोटे दिन में केमिति दुईटी पूजा करेंगे मुझे ये वीडियो कहबी कारण रविनारायण व्रत रे भगवान सूर्यदेव को पूजा करा जाए बड़ एकादशी आपणकर एकादशी प्रभु नारायण को पूजा करा जाए। देखो प्रथमे जो पूजाटी आपन करचंती जोटा 2 नवेम्बर रविवार दिन तो आपन जो पूजाटी करेंगे आपन सर्वदा मन रखिए बड़ एकादशी जो प्रभु नारायण को पूजा करा जाए सेटा संध्या परे माने रात्रि समय रे पूजाटी करा जाए कारण भगवान 4 मास धरी चतुर्मास जो गला तो 4 मास धरी प्रभु जोग निद्रा रे शयनरत थिले से जोग निद्रा रे निद्रा अवस्था रे थिले। यही दिन बड़ एकादशी दिन बा देवोत्थान एकादशी रे से जाग्रत होती शोकरी उठी था तो तांको केमिति जाग्रत करेंगे केमिति पूजा करेंगे सेटा आपन को परे कहबी केतेले जेतेले रात्रि समय पूजा करा जाए किंतु रवि नारायण व्रत सूर्यदेवंकर पूजा तो सूर्यदेवंकर पूजा विशेषकर सकाळ समय होता है तेणु एटा सकाळे करेंगे। एकादशी व्रत सहित जदि रविवार पड़ी थाए से दिन को रवि नारायण व्रत बोली पालन करा जाए। देखंतु एटा कोन रविवार पड़ची ता सहित एकादशी रोची जेहेतु रविवार आ एकादशी रोची तेणु करी एई दिनटी रवि नारायण व्रतटी पड़ीची। देखंतु फर्स्ट होची आपण एक बार करिवे माने शनिवार दिन एक बार करिवे तो रविवार आपण पूजा करिवे। रवि नारायण व्रत कोन पई करिवे देखो रवि नारायण व्रत आपन जहाँ भी महापाप थाए महापाप माने जीक भी बहुत बड़ बड़ पाप जो पापर केबे क्षय हो न थाए से पापर मुक्ति पाइबापी आपन रवि नारायण व्रत करें। ता सहित आपण जदि मनरे किछि माने किछि स्वप्न अच्छी कि मनोकामना अच्छी से मनोकामना पूर्ण करने ता सहित पंच महापातकरू महापातक क्षय होगापाई दरिद्र धनी होगापाई माने गोटे दरिद्र व्यक्ति ताकू धन आशारे मध्य एई व्रतटी करि परिबो। जो मानेकर संतान होने गोटे अपुत्री पुत्रिक पुत्र बा संतान माने प्राप्ति पाई मध्य एई व्रतटी करि परिबो। गोटे नारी उत्तम पति पाइया पाई मध्य एई व्रतटी करि परिबो। माने विशेष करी रवि नारायण व्रतटी समस्ते करें पुरुष करें महिला करें अविवाहित महिला निजर उत्तम स्वामीटे पाइबापी यही व्रतटी करें। तो यही व्रतटी केतेले आपण करेंगे देखंतु यही व्रतटी आपण तृतीय माने दिनर तृतीय पहर रे आपण ए पूजाटी करें। तो विशेष करी तृतीय पहर हिसाब कले आपणकर तो अपराह्न गोटाए दीटा यही भितर आपण यही व्रतटी करें। यही पूजाटी आपण माने आपणक घरर चौड़ा मूल करें नहले पूजा घरे करें नहले कौनसी भगवान विष्णुकर मंदिर रे मध्य यही पूजाटी करें किंतु पूजा करने पूर्व आपण कौन करेंगे संकल्प करेंगे। देखंतु मु कौन कली यही व्रतटी समस्त पापर मुक्ति पाइबापी मनोकामना पूर्ण करने गो हत्या नारी हत्या ब्रह्म हत्या शिशु हत्या भ्रूण हत्या पितृमात्या हत्या कले जो मनुष्य नरकगामी हुए से महापातक पंच महापातकर मुक्ति पाइबापी यही व्रतटी करा जाए। तो प्रथमे कौन करेंगे आपण पूजाटीर संकल्प नेबे धरको आपण प्रथमे देखंतु आपण जेहेतु से दिन बड़ एकादशी अच्छी प्रथमे आपण से दिन पुणी आउ थे मुंड धोई गाधेबे देहरे टिके अँला रस लगेबे टिके गोबर पानी कि गंगा जल रे आपण से दिन मुंड धोई गाधेबे मुंड धोई गाधे सारा पर आपण कौन करेंगे प्रथमे घर पूजा करेंगे
ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଘର ପୂଜା କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ରାତିରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ମାନେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନୂଆ ଭାବରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ସକାଳେ ଯେମିତି କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରି ଆପଣ ଘର ପୂଜା କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ମୁରୁଜ ପକେଇବେ, ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚୁକର ବ୍ରତ ରହିଛି ତ ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସେ ସବୁ କାମ ପ୍ରଥମେ ସାରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ବାରଟା ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା ଘରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଚଉରା ମୂଳରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ବି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ, ଟିକେ ଗୋମୟର ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପୋଛିଦେବେ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ, ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁରୁଜ ଟିକେ ପକେଇବେ। ମୁରୁଜ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ସ୍ଥାପନା ଆଉ ଥରେ, ମାନେ ଏଇଟା ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଘରେ ଅଲଗା କଳସ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଳସ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସକାଳେ ଯଦି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତର କରିବାର, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ମୁରୁଜ ପକେଇଥିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପକେଇଦେବେ, ବିଛେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଯଦି ଫଟୋ ଅଛି ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ହଉ, ଗୁଆ ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ତାପରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେଇଠି ମାନେ ପିଢ଼ା ଉପରେ, ସେଇ ନାଲି କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଆକୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଆସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଏଇ ମାନେ ରବିନାରାୟଣ ମାନେ ପୂଜା ପାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ରତଟି ଆପଣ 7 ସରି ସୂତାରେ ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ସରି ସୂତାରେ ହେଇଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ, ଆଉ ସବୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ନେବେ। କ'ଣ କହିବେ, ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ରବାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ମିତ୍ରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନମଃ, ଓମ୍ ଖଗାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଆଦିତାୟ ନମଃ। ଏହିପରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ। ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନାଲି, ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ, ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ସେଇଠି ଗୁଆ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଆ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଗୁଆକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ ଦେବେ ତ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ, ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତରେ 7ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ 7ଟି ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଆକୁ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବେ, 7ଟି ନାମରେ ନାମ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ, ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ, ତାପରେ ଫୁଲ ଦେବେ। ଫୁଲ 7ଟି ଫୁଲ ଦେବେ। ଧଳା କିମ୍ବା ମାନେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେବେନି, ହଳଦିଆ, ନାଲିଆ ଏସବୁ ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତ 7ଟି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, 7ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମାନେ ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବା ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବେ, 7ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 7ଟି ଫଳ, 7ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆପଣ ଛଣା ମଣ୍ଡା ପିଠା କଲେ ଭଲ, କାରଣ ଧଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଣିପାରିବେ ଘିଅରେ। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବହି ପାଠ କରିବେ। ବହି ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ସେ ବ୍ରତଟି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ମନୋକାମନା ଅଛି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ବ୍ରତଟି ସଫଳ ହେବ ସେଇଟା ମାନେ ଭାବିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଅଜଣା ଓ ଅଜାଣତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତଟି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ, ଯଦି ମହିଳାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହା ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, এই ସମୟରେ କିଛି ମାନେ ପଣା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୂଜାଟି କରିବେ ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ
ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା ସରିସାରିଲା ପରେ ହାତରୁ ବ୍ରତ ଖୋଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କେଉଁ ଦିନ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସକାଳ ବା ଦ୍ୱିପହରର ପୂଜା। ଦ୍ୱିପହର ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସଞ୍ଜ ହେବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘରେ ସଞ୍ଜ ଧୂପ ଦେବେ। ମା ବୁଦ୍ଧାବତୀକୁ ସଞ୍ଜ ଧୂପ ଦେଲେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଜାଗ୍ରତ ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଡାକେ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ, ସବୁ ଏବେ ଭଲ ରହୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ମାଆଟେ ଉଠାଏ, ସେହିପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଘଣ୍ଟ ଅଛି, ଘଣ୍ଟି ଅଛି, ଶଙ୍ଖ ଅଛି କି ତାଳି ମାରି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉରାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଡାକିବେ, ଉଠେଇବେ। ତ ଏତିକି ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଥାଳି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବେ। ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ତ୍ରିକୋଣ କରିବେ। ତ୍ରିକୋଣ ମାନେ ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳ କାଟିବେ। ମାନେ ଚନ୍ଦନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳ କରିବେ। କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଅବତାର ଥାଉ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳରେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଏକାଥରେ ସବୁ ମିଶାଇ କରି ପଞ୍ଚାମୃତ ବନେଇ କରି ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର, ତାପରେ ଦହି, ତାପରେ ଆପଣ ମହୁ, ମିଶ୍ରି, ଏଇପରି ଭାବରେ ଘିଅ, ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ। ଲେପ ମାନେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ, ତୁଳସୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ, ତ ଏଇଟା ଆକୁ ମିଶେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଲେପ ଲଗେଇଦେବେ। ଲେପ ଲଗେଇକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଘଷି ଘାସି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଅଁଳା ପତ୍ର ବି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଅଁଳା ବି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ମାଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଫୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଳଙ୍କାର ମାନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଫଳମୂଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଏକାଦଶୀ ପର୍ବରେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଫଳମୂଳ ମାନେ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇବେ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଫଳ, ଜଳ ନହେଲେ ପଣା ଭୋଗ ଆପଣ ସେଦିନ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜପ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେଦିନ କିଛି ବି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ହେଲା, ନହେଲେ କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଏମିତି ନହେଲେ ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ ନମଃ, ଏମିତି କହି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ବେଳା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ କି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ବଡ଼ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସକାଳ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଅପରାହ୍ନ ପରେ ହେବ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ 12ଟା 19ରୁ 3ଟା 31 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶୁଭବେଳା ରହୁଛି। ତାପରେ ରାତ୍ରି 7ଟା 30ରୁ 9ଟା 6 ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏଇ 12ଟା 19ରୁ 3ଟା 31 ମଧ୍ୟରେ ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ରାତ୍ରି 7ଟା 30ରୁ 9ଟା 6 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶୁଭବେଳା ରହୁଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଏଇ ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ତିଥି କହିଦେଲି, 2ଟା ସମୟ କହିଦେଲି। ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 21ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5ଟା 9 ମଧ୍ୟ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପୂଜା କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ
ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଲି 12ଟା 19 ରୁ 3ଟା 31 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କରିପାରିବେ ମାନେ ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ। ତାପରେ ରାତ୍ରି 7ଟା 30 ରୁ 9ଟା 6 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀର ମାନେ ପୂଜା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ପୂଜା ଏହିପରି ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।